सियासी सफ़र के लिए हम साबिका ज़िले वरंगल से निकल कर करीमनगर में दाखिल हो चुके हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं हुजूराबाद टाउन में और ये जो टाउन है वो हुजूराबाद हल्के असम्बली का हिस्सा है। यहाँ पर जो एक्स MLA थे जो TRS के वो थे वज़ीर फ़ाइनेंस ईटेला राजेंद्र। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे वक़ार है और क्या मर्तबा है ईटेला राजेंद्र का। काफ़ी उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो KCR फैमिली है उसके बाद वो सबसे बाअसर लीडर समझे जाते हैं TRS में। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं लोगों से। काफ़ी लोग हैं बस स्टेशन में। आइए नाजरीन, हमारा सफ़र जारी रखते हैं। दाखिल हो चुके हैं, मेरे साथ यहाँ पे शाह साहब हैं। सर చెప్పండి మీ పేరేంటి? సానాను రాంపూర్. ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడనే టైర్ షాప్. ఓకే, చెప్పండి ఇలా ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాబోతుంది, ఎలా స్థితి ఎలా ఉంది ఇక్కడ, వాతావరణం ఎలా ఉంది? వాతావరణం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే TRS బాగా చేస్తాను, ఈటెల రాజేందర్ గారు బాగా చేస్తాను, పింఛన్లు ఇస్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి 1000 బొంగ 2000 ఇస్తాను, అది చేస్తాను. తర్వాత ఇక వాళ్ళు వీళ్ళు ఏ పార్టీలో కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈటెల రాజేందర్ గారు బాగా చేస్తాను. सर మీతో మాట్లాడాలి. మీ పేరు చెప్పండి. मोहम्मद अकरम. अकरम साहब जी जी कहाँ रहते हैं आप? जी हुस्नाबाद. हुस्नाबाद में। बताइए, मालूम है आपको इलेक्शन आ रहा है? हाँ, अभी तक कौन सी पार्टी वाले आके मिले आपसे? अभी तो TRS वाले मिले. TRS वाले आके मिले। कैसा है यहाँ पे हालात कैसे हैं, पॉलिटिकल हालात? तो हुस्नाबाद के लिए तो TRS आने वाले चांसेस है, यहाँ के लिए तो मुझे मालूम नहीं है. ओवरऑल आप क्या समझते हैं? यहाँ तो आप के बहुत अच्छा काम किया ईटेला राजेंद्र साहब ने। ओवरऑल आप क्या समझते हैं रियासत में जो 4 साल थे TRS हुकूमत के, वो किस तरह थे? हाँ, तो एक्चुअली डेवलपमेंट तो ओके, अभी और कुछ दूसरे आने से भी कुछ कर सकते, या सेंट्रल में तो कोई वो नहीं है. TRS आने के चांसेस स्टेट में TRS आए तो बेहतर है। रहता जी, आप क्या करते हैं? जी, मेरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आप क्या समझते हैं जो छोटे छोटे जो ताजरीन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये बात होती है खासतौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लोन जो है देने की बात होती है, तो आपने कभी उस तरफ कुछ लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया? हाँ किए थे, लेकिन बैंकर्स का प्रॉब्लम होता है, डायरेक्टली देना चाहा. सो अब ये बैंक कंसल्ट नहीं देते सही टाइम पर जो है. सो आप अप्लाई किए? जी हाँ. तो आपको क्या बोले ओवरऑल? क्या है, कौन सी स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन? जी माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की. माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में अप्लाई किए थे लेकिन लोन नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं अगर जो नई गवर्नमेंट आए तो आप क्या चाहते हैं माइनॉरिटीज़ को किस तरह लोन वगैरह? हाँ, लोना जो है सो अप्लीकेबल ऐसा रहना कि जो बैंक कंसल्ट नहीं रहेगा, वेरिफिकेशन करके जिस हिसाब से देना है उस हिसाब से दिए तो ओके रहेगा. इनका मानना है कि माइनॉरिटीज़ को जो लोन दिया जाता है वो दिया जाए. इन्होंने एप्लीकेशन दिया था लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन है वो जो लोन है वो बैंक से मरबूत होने की वजह से वो उनको जो है वो लोन नहीं मिल सका. अम्मा మీ పేరు చెప్పండి. ఆహానా. ఓటు ఉందా? ఓటు నమోదా చేశారా? ఇంకా చేయలే. ఓకే, మీకు తెలుసా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతుంది? తెలుసు. ఏ పార్టీ, ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి బరిలో తెలుసా? తెలియదు. TRS గురించి తెలుసా? తెలియదు. సీఎం ఎవరు? KCR. ఓకే, 4 సంవత్సరాలు KCR గారు ప్రభుత్వం చేశారు. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఎలా ఉండేది? చెప్పండి. ఇంకా అవన్నీ నాకు తెలియదు. మీరు స్టూడెంట్, ఈ వచ్చే ప్రభుత్వం ఎటువంటి గవర్నమెంట్ వస్తే బాగుంటుంది? చెప్పండి. ప్రభుత్వం స్టూడెంట్స్ కోసం ఏమేమి చేయాలి? మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? మీ ఊరు వరకు బస్ ఉందా? మీ స్కూల్లో వసతులు ఎలా ఉంది? మీ కాలేజ్లో వసతులు ఎలా ఉంది? గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? కొత్త ప్రభుత్వం రాబోతుంది, ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది? మాకు బస్ అంటే బంగార, మా విలేజ్ ఒకటే బస్ ఉంది. బంగారా అంటే PV నరసింహారావు గారు. PV నరసింహారావు బంగారా. ఓకే, చెప్పండి. ఒకటే బస్ ఉంది. ఆ బస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ మా దగ్గర నుంచి 8కి ఉంటుంది, 8 అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 9 అవుతుంది. ఓకే, కాలేజ్ టైంకి వస్తుంది. బట్ ఈవినింగ్ 4కి బస్ ఉంటుంది. కాలేజ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 5 వరకు ఉంటుంది కాలేజ్. అట్లా మిడిల్లో ఒకటే బస్ మా ఊరికి వస్తుంది, వెళ్తుంది. అట్లా ఇంకొక బస్ ఉంటే. इस लड़की का मानना है कि करीब में ही इनका गांव है, इस गांव का नाम बंगरा है. मैं बताता चलूँ कि
जो हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव थे, वो उनका जो है उनका गांव है वो चाहती हैं कि जो बस की फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, और जो है ख़ास तौर पर जब शाम में तलबा जो यहाँ से शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो नहीं है, बस नहीं है। और एक इस लड़की ने यह कहा कि इनके वालिद को पैरालिसिस आ गया, सिर्फ 40 साल के हैं लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनकी वालदा मेहनत मजदूरी करती हैं और उसके बाद ही उनका घर का चूल्हा जलता है। वो कहती हैं कि उन्हें हुकूमत की तरफ से कुछ मदद दी जाए। नाज़रीन, चलते हैं, एक और नौजवान हैं। सर మీ పేరు చెప్పండి? ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు ఎక్కడ ఉంటారు? దమ్మికుంట. ఓకే. మీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ గారు ఎలా పనిచేశారు మీ జమ్మికుంట కోసం? ఆర్థికంగా మినిస్టర్ మన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కాబట్టి దాదాపు బాగానే చేశారు. ఓకే. మీ ఊళ్ళో వసతులు ఎలా ఉన్నాయి? రోడ్స్, వాటర్, త్రాగే నీళ్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఎలా ఉంది? జమ్మికుంటలో కొద్దిగా బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉందండి. ఈ రోడ్స్ తవ్వకాలు ప్లస్ బ్రిడ్జి కింద అది కరెక్ట్ మున్సిపాలిటీ నుండి కరెక్ట్ పనులు కావట్లేదు. అది సార్ ఆధ్వర్యంలో మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలోకి వెళ్ళిందో లేదో సరిగ్గా తెలియదు ఇంకా, కానీ వాస్తవానికి పనులు మాత్రం బాగా స్లోగా జరుగుతున్నాయి. అది ఒకటి బాగా. రిప్రజెంటేషన్ చేశారా? మినిస్టర్తో కలిసారా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఎప్పుడైనా? తెలియలేదు. లోకల్ లీడర్స్కి వాళ్ళకి సమ్ కార్పొరేటర్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా, స్పందన ఏంటి? స్పందన ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పనులు అంటే అట్లనే అవుతాయి అన్నట్టు మాట్లాడతారు అంతే. మీరు ఎంత శాతం ఎంత మార్క్స్ ఇస్తారు? ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు ఈటెల రాజేందర్ గారికి 100లో? ఈటెల రాజేందర్ గారికి అయితే 100 out of 70 మార్క్స్ ఇస్తాను. అయ్యే ఎక్కువ నౌజవాన్ సార్, మీ పేరు చెప్పండి? సంతోష్, బస్ స్టాండ్ కంట్రోలర్. ఓకే, చెప్పండి సంతోష్ గారు, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? నివాసం ఎక్కడ? హుజూరాబాద్. మరి హుజూరాబాదే. ఓకే. ఇక్కడ హుజూరాబాద్లో బేసిక్ ఇష్యూస్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ హుజూరాబాద్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. బస్ స్టాండ్ మొన్ననే డెవలప్మెంట్ అయింది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈటెల రాజేందర్ గారు చాలా బాగా చేసిండు. ఇంతకుముందు ఓన్లీ రోడ్ మీద ఆపేవాళ్ళు బస్సులు? రోడ్ మీద కాదు కానీ బస్ స్టాండ్ గలీజ్ ఉండే. ఇప్పుడు మొన్న ఈటెల రాజేందర్ గారు బస్ స్టాండ్కు ఒక 10-20 కోట్లు ఇచ్చి బాగా చేసిండు. అయితే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంటుంది? ఇక్కడతోనే వరంగల్ వెళ్ళడానికి, కరీంనగర్ వెళ్ళడానికి బస్సులు ఎలా ఉంది? బస్సులు కూడా వరంగల్ హన్మకొండ హైవే రూట్ ఇది, అన్ని ఆల్ డిపోస్ వస్తాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని టాయిలెట్స్ మాత్రం అక్కడ ముందు చేస్తే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం. ఇప్పుడే ఒక పాప చెప్పింది బంగారకు ఎక్కువ బస్సులు లేవు, ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నది, స్టూడెంట్స్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. బంగార బస్సు అనేది ఈ పిల్లలకు ఒకటే టైంలో ఉంటుంది, అది నైట్ అవుట్ బస్సు. అది ఒకటే లాస్ట్ 2 ట్రిప్పులు ట్రాఫిక్ ఉండదు, ఫస్ట్ 2 ట్రిప్పులకు మాత్రం ट्रैफिक बाउंड्री है। ओके रंडी, थैंक यू। ये साहब इस यहाँ के कंट्रोलर हैं, इनका मानना है कि ये जो बस स्टैंड है इसको इटेलर अंदर साहब ने अपनी ज़ाती कोशिशों से जो है तामीर करवाया, 5 करोड़ अपने फंड्स में से दिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सर మీతో ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడడానికి వచ్చాం। సార్ మీ పేరు చెప్పండి? నరహర్ రాజురెడ్డి. రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? నివాసం దుద్దనపల్లి. దుద్దనపల్లి ఏ నియోజకవర్గం కింద వస్తుంది అది? మాది హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం. హుస్నాబాద్, ఓకే। అక్కడ ఎలా ఉంది పరిస్థితి, పొలిటికల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇప్పటికైతే టీఆర్ఎస్ఏ ఉంది, టీఆర్ఎస్కి వెళ్తుందని మా నమ్మకం। ఓకే, రాష్ట్రంలో ఈ 4 years రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ఏ వస్తుందని మా నమ్మకం ప్రగాఢ 100%। ओके, ये बहुत जो है यकीन है कि 100% केसीआर जीतेंगे, टीआरएस जीतेगी। एक और साहब हैं, सर మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? దుద్దనపల్లి. అక్కడ మీకు ఏమైనా లోకల్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఏ ఇష్యూ లేదు, మాకు అంతా టీఆర్ఎస్ఏ ఎక్కువ, మా విలేజ్లో ఎక్కువ శాతం అదే ఉంది, మాకు వచ్చేది కూడా బాగానే ఉంది, మాకు ఇచ్చేది। మీరు ఏం చేస్తారు? వ్యవసాయమే। వ్యవసాయం వస్తే మీకు రైతు బంధు స్కీమ్ కానీ వేరే స్కీమ్స్ అన్ని మీకు వస్తున్నాయి, అన్నీ వస్తున్నాయి। ఓకే ఓకే, వస్తున్నాయి, ఇష్యూస్ లేవు, నో ప్రాబ్లం। ఈ సంవత్సరం పంట ఏ పంట వేస్తారు? వరి పంటలు, మక్క, మామూలుగా ఎక్కువ శాతం ఇవే అయినాయి, ఇక వేరే మామూలుగా మాకు కొద్దుతాయి అంటే వర్షాలుంటే చాలా పంట పండు, మక్క, పల్లి ఇవన్నీ మామూలుగా ఇవన్నిటికీ ఎక్కువ శాతం పడిపోయినాయి। కెనాల్ నీళ్ళు వస్తా? లేదు, ఇప్పటికైతే రాలేక వస్తాయని అంటున్నారు, వస్తాయి నమ్మకం ఉంది। జమ్మికొండ ఈ ఏరియాలో పెద్ద కెనాల్ ఉన్నది అని చెప్తారు, మాకు రాలేదు, ఇంకా వస్తాయి, వస్తే మాత్రం తప్పనిసరి ఈ 2-3 నెలల్లో వస్తాయని చెప్తున్నారు। नाज़रीन, ये साहब का मानना है कि ये जो किसान हैं और केसीआर ने अच्छा काम किया, केसीआर हुकूमत ने अच्छा काम किया,
और वहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं है, सब बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, एक और साहब हैं यहाँ पर, बात करते हैं उनसे। सर మాతో 2 నిమిషాలు మాట్లాడండి. మీ పేరు చెప్పండి. వీరస్వామి. వీరస్వామి స్వామి గారు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? కరీంనగర్. కరీంనగర్ టౌన్లో ఉంటారు. కరీంనగర్ కిష్టాపూర్. కిష్టాపూర్. మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు అక్కడ? శోభా. అయ్యో చెప్పదండి. చెప్పదండి. చెప్పండి మీ అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? మీ ఎమ్మెల్యేని ఇప్పుడు టికెట్ ఇవ్వలే, ఏమనుకుంటారు? ఎందుకు ఇవ్వలేదు? టికెట్ ఇవ్వలేదనే బాధపడుతున్నారు. టికెట్ ఇవ్వాలి, ఇవాళ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, మీరు చెప్పండి ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఆమెకు ఎందుకు ఇవ్వలేరు వాళ్ళు? ఇక వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే మనం ఏం చెప్పరాదు, కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని పనులు బాగానే చేసింది. ఓవరాల్ చెప్పండి, అక్కడ మీ నియోజకవర్గంలో మీ ఊర్లో ఇష్యూస్ ఏంటి? వచ్చే గవర్నమెంట్తో ఏం కోరుకుంటున్నారు? వచ్చే గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఓకే, లేదా ఏం కోరుకుంటున్నారు? వచ్చే గవర్నమెంట్ రాబోయే గవర్నమెంట్ మీ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం చేయాలి? इश्यूज ఏంటి అక్కడ? మీరు ఏం చేస్తారు? आरएमपी हुजूराबाद के बस स्टेशन में है, एक आरटीसी के ड्राइवर हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं. सर చెప్పండి మీ పేరేంటి? నా పేరు విజయారెడ్డి. నేను ఈరోజు ఆర్టీసీని చంద్రశేఖరరావు మన అపరాధ సీఎం గారు మమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని సాతా అని ఆ రోజు అన్నాడు. మేము సకల జన సమ్మెలో ఈరోజు మాకు ఎలాంటి విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు. దానికి మేము అండలం సీఎం గారిని. కొన్ని సీఎం గారి ధోరణి వారు ఏదైనా ఉంటే మా ఆర్టీసీలో ఏదైనా ప్రేమ ఉందంటే మేము కాదని మేము అనలేదు. ఇప్పటికీ మమ్మల్ని పక్కకు పెట్టి ఏదో చేస్తుండు సీఎం గారు. వారికి మా గురించి ప్రేమ అనురాగాలు ఉంటే కృతజ్ఞతగా చెప్తాను. नाज़रीन, हल्के असम्बली हुजूराबाद का सफ़र कर रहे हैं. अभी हमने हुजूराबाद बस स्टेशन से बस लिए जो जमनीकुंटा तक जाती है. इस सफ़र के दौरान मालूम करेंगे कि इस हल्के असम्बली में किस किस्म की तरक्की हुई है. जो वज़ीर फ़ाइनेंस है ईटेला राजेंद्र, वो काफ़ी सुलझे हुए लीडर समझे जाते हैं. उन्होंने अपने खुद के हल्के असम्बली के लिए क्या काम किया, क्या समस्या है यहाँ के आवाम. नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे. सर మీరు చెప్పండి మీ పేరేంటి? మీ పేరేంటి? పేరు బక్కయ్య, కొంగల బక్కయ్య, వల్బాపూర్. ఎక్కడ ఉంటారు? వల్బాపూర్ మాది. ఓకే, తెలుసా ఓట్లు వస్తుంది, ఎలక్షన్ వస్తుంది అని తెలుసా? తెలుసు. ఓకే, ఇక్కడ మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు? మీ ఎమ్మెల్యే పేరేంటి? మా ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్. ఎలా పని చేస్తున్నారు ఆయన? మంచి పనులు చేస్తాను. మీ ఊరు కోసం ఏం చేశారు? అక్కడ మా ఊరు కోసం మంచి పనులు, సిమెంట్ రోడ్లు పోయించాడు, మిషన్ బ్యారికేడ్ చేయించాడు, ఇప్పుడు ఏదో నల్లాల చెడి చేయించాడు. మీరు ఏం చేస్తారు? ఏం పని చేస్తారు? నేను యాదవ్లో మేము. ఓకే, మీకు పెన్షన్ వస్తుందా? పెన్షన్ వస్తలేదు నాకు. ఎందుకు? అది రిజిస్ట్రేషన్ చేపియాలి, పేరు నమోదా చేయాలి. చేయిస్తే ఇక మా ఊళ్ళో నా కొడుకు కండక్టర్ నౌకరి ఊళ్ళో చెప్పి తీసేపించి. ఓకే, ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు? కావాలి పింఛన్. ఈటెల రాజేందర్తో కలిస్తే ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్పాలి చెప్పరు వీరికి? పెన్షన్ గురించి ఏం చెప్పరా? పింఛన్ గురించి చెప్తే ఆయన చెప్పినా కూడా చేయలే, సార్లే చేయలేదు. ఆయన చెప్పించుండు కూడా పాపం. అయితే మీ ఓటేవరికి ఇప్పుడు? ఓటేవరికి? మా ఓటు ఈటెల రాజేందర్కి. ఈటెల రాజేందర్కి వేస్తారా? ఓకే. नाज़रीन, इनका मानना है कि इनके एमएलए ने जो ईटेला राजेंदर अच्छा काम किया और इनका वोट ईटेला राजेंदर के लिए. हालांकि जो ज़ईफ़ लोगों के लिए जो पेंशन आती है तो उन्हें किसी वजह से नहीं मिल सकी, लेकिन उनका मानना है कि वो फिर भी ईटेला राजेंदर को अपना वोट डालेंगे. एक और साहब हैं बड़े मियाँ. सर మీ పేరు చెప్పండి. మాది ఇల్లంతకుంట. నా పేరు మార్కండే. మాకు ఈటల రాజేందర్ బ్రహ్మాండం చేసిండు. మాది ఇల్లంతకుంట మండలం చేసిండు. ఇల్లంతకుంట దేవాలయం డెవలప్ చేసిండు. అన్ని రకాలుగా సౌకర్యం మాకు బాగానే చేసిండు. మీరేం చేస్తారు? మేము వ్యవసాయం చేస్తాం. ఓకే, అక్కడ సాగునీటి మీకు ఉందా? ఉన్నది, సాగునీటి ఉన్నది. కెనాలి మా దగ్గర నుంచి పోతుంది, ఇల్లంతకుంట నుంచి పక్క పొంటే. ఎన్ని పంటలు చేస్తారు? ఎన్ని పంటలు ఏమన్నా సార్, ఇవాళ వర్షం పడ్డది కానీ ఇప్పుడు నీళ్ళు అట్టే లేవా అంటారు. యాసకసుగా చేద్దాం అనుకుంటాను. అన్న నీళ్లు మొత్తం వడి చేసినా తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు అయితే. రైతు బంధు వచ్చింది. రైతు బంధు అంటే అసలు కొన్ని సగం వచ్చినాయి, సగం రాలేదు సార్. ఎందుకు రాలేదంటే దాని గురించి మనం పోతే మాకు తెలియదు అంటారు వాళ్ళు. మాకు 6 ఎకరాలు నది, 2 కొడుకులు, నేను, ముగ్గురు, మనిషికి 2 ఎకరాలు. అయితే 2 ఎకరాలకు అసలు పైసలే రాలేక మొత్తమే.
పేరా కేసీఆర్కు ఓటేయాలి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఇక్కడ బూజునూరు జమ్మికుంటారు. ఓకే, మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు? ఎమ్మెల్యే నాకే తెలియదు, నేను బెల్లంపల్లి ఉండేది కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఇల్లు కట్టుకున్నాను. లాస్ట్ టైం ఓటేసారా? ఓటేసి అంటే ఈ దీపావళి సెలవుల్లోకి వచ్చారా? దీపావళి వాళ్ళకి. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? బెల్లంపల్లి. బెల్లంపల్లి. అక్కడ ఎలా స్థితి ఎలా ఉంది? అక్కడ ఏమనుకుంటున్నారు మన చిన్నయ్యకు ఓటే ఎలక్షన్ గురించి? చిన్నయ్యకు ఓటేయాలనుకుంటారు అక్కడ. ఎమ్మెల్యే. ఓకే, అంటే అక్కడ మీరు ఏం పని చేస్తారు? సింగరేణిలో చేసేది. ఇక్కడ సింగరేణిలో. ఓకే, సింగరేణి గురించి మీరు అంత కార్మికులు ఏమనుకుంటున్నారు? గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అక్కడ? కొంతమంది అట్లా అనుకుంటారు, కొంతమంది కొడుకులకు పని ఇచ్చారు కదా కేసీఆర్ కారుణ్య నియామకాలు, దానివల్ల కొంతమందికి వచ్చినాయి పనులు, కొంతమందికి రానోళ్ళు రాలేదని వాళ్ళు కేసీఆర్కి ఓటు వేద్దామంటారు. కొంతమంది వచ్చిన వాళ్ళకు కేసీఆర్కి ఓటు వేయాలనుకుంటారు. మీ అభిప్రాయం ఏంటి? పర్సనల్ కేసీఆర్కు ఓటు వేయాలి, మా కొడుకు వచ్చింది కాబట్టి. ये नाज़रीन, ये दिवाली की छुट्टियों में अपने घर को जा रहे हैं। ये सिंगारेनी के एम्प्लॉइज़ हैं। इनका कहना है कि केसीआर ने बहुत अच्छा काम किया और ये केसीआर को ही वोट देंगे। हमारा सफ़र जारी है। हम हुजूराबाद शहर से जम्मीकुंटा की जानिब सफ़र कर रहे हैं। हुजूराबाद हल्के असम्बली है जहाँ से तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए जाएंगे जम्मीकुंटा को और वहाँ पर और जो है लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि और ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ईटेला राजेंद्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। चलिए। हल्के असम्बली हुजूराबाद में मौजूद इस गांव को आए हैं। इस छोटे से शहर का नाम है जम्मीकुंटा। आइए बात करते हैं चंद लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या सियासी हालत हैं। सर बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सफ़ीर रहमान है। ये जम्मीकुंटा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सब लोग चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब लोग यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और इसी तरह हम सबसे यही गुजारिश करते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही कि सब लोग इसी तरह भाईचारगी के माहौल को बरकरार रखें और प्यार मोहब्बत से रहें। यही हमारी तमन्ना। और जम्मीकुंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे, सब खुश। आपको वोट है? आपको वोट रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी, यहीं पे? हाँ, यहीं पे वोट भी है। गुज़िश्ता मरतबा वोट डाला था आपने? अपने हक़ राय दे का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल डाला था इसमें। तो उस वक्त क्या हालात थे तेलंगाना कायम होने के बाद, जो इलेक्शन थे, कुछ याद करके बता सकते हैं आप क्या हालात थे? बहुत अच्छे हालात है यहाँ पे। जो है माइनॉरिटी के खुसूसन यहाँ पे जो तेलंगाना हुकूमत है बहुत अच्छा उनकी कारकर्दगी है। इसी तरह जो है इमाम और मुअज्जिन को जो है उन्होंने जो है पैसों का जो है बंदोबस्त किया। पहले बहुत परेशान थे, मस्जिदों की तरफ से उनको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन केसीआर साहब ने और ईटेला राजेंद्र साहब ने जो है मुअज्जिन और इमाम के जो तनख्वाह पहले 1000 रुपये के, उसके बाद 1500 रुपये, उसके बाद जो है अभी 5000 रुपये महीने गिर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी सरकार ने यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन इन्होंने जो आकर इन्होंने किया। और माइनॉरिटी के बहुत सारे जैसे सीविंग मशीन वगैरह जो है ख़वातीन को दिए हैं। यहाँ पर एक नौजवान है। सर मैं तो मार डाल रहा हूँ, मैं पेरेंट है। फरीद भाई क्या करते हैं आप? POP काम करते हैं। क्या समझते हैं आप यहाँ पर जो हुकूमत थी TRS की गुज़िश्ता 4 साल किस तरह की रही? थोड़ा बहुत ठीक लगा। थोड़ा बहुत या ज़्यादा? थोड़ा बहुत। ज़्यादातर ठीक नहीं था। क्या समझते हैं आपने, ऐसा क्या काम करना चाहिए था जो उन लोगों ने नहीं किया? थोड़ा बहुत जो समझे थे वो कान पानी का होंगे उसका होंगे, थोड़ा बहुत नहीं हो सका। आप क्या करते हैं? मैं POP का काम। POP? हाँ। POP मतलब पेंट का काम। तो पानी का क्या मसला है? पानी का मसला तो ठीक नहीं है। 3 रोज़ को 4 रोज़ को एक बार ऐसा बारिश पानी आता रहता, कुछ एक नहीं मिलता नहीं। गरीबों के लिए तो ठीक नहीं है। अब जो आपने कभी पूछा आपके जो लीडर्स हैं उनको जाके बोला कि पानी नहीं आ रहा, कुछ करो, कैसा बोले आप? तो पूछे, सबको पूछे पानी के लिए, काउंसलर भी जो है ना वो लोग को भी पूछे, लेकिन उन लोग तो लाइट ले लेते। आप क्या समझते हैं अभी जो इलेक्शन आने वाला है, तो आपके लिए जो लीडर वोट मांगने के लिए आएगा तो आप उसको क्या मुतालबा करेंगे? क्या देखेंगे, सोचेंगे थोड़ा आगे बोल के देख के थोड़ा बहुत करके करेंगे। उनके लिए आप क्या डिमांड रखेंगे अगर वो महल्ले को आया? पानी के लिए, मेन तो पानी के लिए ही बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और उसके अलावा लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रोडांगा तो बहुत मसला तो अच्छा नहीं है। रोडांगा
थोड़ा जगह अच्छा है, थोड़ा जगह अच्छा नहीं है। नाजरीन आगे बढ़ते हैं, एक और नौजवान है यहाँ पर। सर మీ పేరు చెప్పండి? పేరు రవీందర్ అండి. రవీందర్ గారు ఏం చేస్తారు? నేను వ్యవసాయం చేస్తాను, అగ్రికల్చర్. వ్యవసాయం చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంది పరిస్థితి? మామూలుగానే ఉందండి. కాటన్ అయితే పెద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఏం లేదు, ప్యాడీ కొంతవరకు పర్వాలేదు. ఈ కాటన్ ప్రతి సంవత్సరం చెప్తారు అంత బాగాలేదు అని, కానీ మరి ఎందుకు వేస్తారు కాటన్? ఆల్టర్నేటివ్ లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ అనేది లేదు. ఇంకొక పంట దాని స్థాయిలో ఇంకోటి పండించగలిగి రైతు 10 రూపాయలు సంపాదిస్తానే సోర్స్ ఇంకోటి ఏం లేదు. కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఏం లేవు. మిర్చి వేయాలని అంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాలి, పైగా అది మనం అనుకున్న స్థాయిలో వస్తుందో రాదో తెలియదు. దాని రేటు పరిస్థితి కూడా మనకు గిట్టుబాటు అనేది లేదు. ఆ పరిస్థితులలో చాలా కష్టమవుతుంది కాబట్టి కాటన్నే నమ్ముకునే పరిస్థితి ఉన్నది రైతు. ప్రభుత్వాలు ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకా కొంత ఏదైనా ఆలోచించి కొత్త రకాలను తయారు చేసినప్పుడు దాని వైపు మొగ్గు చూపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఉన్న పాత వంగడాలనే చేసి మొక్కజొన్న తెల్లజొన్న అని అంటే ఇలా ఇప్పుడున్న ఖర్చులకు ఆ పంటలు పండిస్తే రైతుకు ఏం మిగిలే పరిస్థితి లేదు. అందుకనే పత్తి వైపు మొగ్గు చూపుతా ఉన్నారు. मेरा नाम फिरोज़ है. मैं देखो एक्चुअली साइट इंजीनियर हूँ. मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ. मैं देखो एक्चुअली हैदराबाद में काम कर रहा हूँ. मैं अभी वारंगल में काम कर रहा हूँ. तो एक्चुअली फैकल्टी पोस्ट करा था इससे पहले, मैं अब ये काम कर रहा हूँ. बोलिए. मालूम है आपको अभी इलेक्शन आने वाला है? हाँ, इलेक्शन आ रहा है, मालूम है. और आप यहीं के मुकामी हैं? यहीं के लोकल? यहीं के मुकामी हैं. और क्या है बोले तो मैक्सिमम अब किसको वोट डालना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं, या तो फिर आपका वोट डालना नहीं, आपका एमएलए आप उसको 4 साल दिए, मिनिस्टर बना, फाइनेंस मिनिस्टर था, आपके इलाके की तरक्की के लिए क्या काम किया? अच्छा काम किया, नहीं किया, वो पूछने के लिए हम. जी देखो, अब नेशनल हाईवे देखो, नेशनल हाईवे बहुत सारे नेशनल हाईवे है. वारंगल टू करीमनगर है, स्टेट हाईवे है. अब इसमें 4 लेन रोड की ज़रूरत नहीं है. 4 लेन रोड दिए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है. मगर 4 लेन रोड में भी वहाँ क्या है बोलते पूरे ब्लॉक्स आ जाके पूरे ख़राब हो जाके है 4 लेन रोड की. और एक देखो, ये ब्रिज की ज़रूरत तो नहीं है हमारे को, ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्सटेंशन कर दे के डेवलपमेंट करना था. और एक देखो, डबल बेडरूम बोल के बोले, डबल बेडरूम तो अब तक किसी को आया नहीं. डबल बेडरूम अभी तक कुछ भी बोले नहीं. 5 साल तक डबल बेडरूम बोले, अब तक एक डबल बेडरूम, एक आदमी डबल बेडरूम में गया तो नहीं है. और एक क्या बोले तो अब 12% रिजर्वेशन बोल के बोले मुसलमानों को. ठीक है, 4 महीनों में चढ़े, 4 महीनों में 12% रिजर्वेशन बोल के बोले. चढ़ के 4 महीने ने 4.5 महीने हो गया, 4.5 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब तक एक रिजर्वेशन 1% भी नहीं बढ़ा है. अगर 12% होता या नहीं होता, वो होते सो तो देना, कोसी तो भी हामी रहते, नहीं तो नहीं देना था. ये था हमारा हल्के असम्बली हुजूराबाद का सफ़र. नाज़रीन, हम बात कर रहे थे समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं. काफ़ी मकबूल लीडर लगते हैं ईटेला राजेंद्र. काफ़ी तवील अरसे से वो यहाँ के एमएलए रहे हैं. कुछ नाराज़गी है यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर यही लगता है कि ईटेला राजेंद्र की मकबूलियत अभी भी बरकरार है. नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं. कैमरामैन मुत्तम के साथ मैं अनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ. नाज़रीन, हमारे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे एक और हल्के असम्बली में और वहाँ के हालात के साथ. नाज़रीन इजाज़त लेते हैं. खुदा हाफिज़.